السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز کی جانب۔ ایسا قانون لا رہے ہیں جس میں غلط کام کرنے والے افسران کی پکڑ ہوگی۔ اسلام آباد میں سٹیزن پورٹل کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب۔ کہا شہری افسر شاہی کے خلاف سٹیزن پورٹل شکایت کریں، حکومت ان کے خلاف ایکشن لے گی۔ ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے یوم دعا منایا گیا۔ جمعے کے اجتماعات میں کورونا سے تحفظ کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا وفاقی وزیر کو کورونا کے حوالے سے علماء اور این سی او سی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ کورونا فنڈز میں کرپشن کے ثبوت لایا ہوں، میں نے 15 آئٹمز میں کرپشن کی بات کی، مجموعی طور پر 50 آئٹمز میں کرپشن ہوئی ہے۔ قائد حزب اختلاف خیبر پختونخوا اسمبلی اکرم خان درانی کا پی ٹی آئی حکومت کے کرپشن منظر عام پر لانے کا دعویٰ۔ کہا ہیلتھ کارڈ پروگرام میں پہلے اپنے لوگوں کو نوازا گیا۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے کراچی کے مزید علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ۔ کراچی کے ضلع غربی کے 13 علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 5 دسمبر سے 18 دسمبر تک بلدیہ ٹاؤن، اورنگی، گڈاب اور کماڑی کے مخصوص علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن رہے گا۔ فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی پاور شو۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کورونا کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر اجازت نہیں دی گئی۔ ورکرز کنونشن میں احسن اقبال، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی اور اویس لغاری کی شرکت۔ شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کے مابین ملاقات کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ ملاقات میں پی جی ایم کے لاہور میں ہونے والے جلسے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے ارکان پنجاب اسمبلی 13 دسمبر کو لاہور جلسے میں اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ پر بھی اتفاق رائے۔ احتجاج عدالت کے سابق جج ارشد ملک کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ ارشد ملک 2 ہفتوں سے کورونا وائرس کا شکار تھے اور اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج اور وینٹیلیٹر پر تھے۔ سابق جج ارشد ملک نے سوگوارہ میں بیوی اور 4 بچے چھوڑے ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے پیر ودھائی میں بس اسٹینڈ کے قریب دھماکہ۔ دھماکے سے 1 شخص جاں بحق، 7 زخمی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سلنڈر یا جنریٹر دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کا کورونا ویکسین کو پیمنٹ ڈیمیج اسکیم میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ویکسین سے شدید مضر صحت اثرات پر متاثرہ فرد کو 1,20,000 پاؤنڈ دیے جائیں گے۔ گزشتہ روز برطانوی حکومت نے کورونا ویکسین کو وسیع پیمانے پر استعمال کرنے کی منظوری دی تھی اور ملک بھر میں اگلے ہفتے سے کورونا ویکسین کے استعمال کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بھارتی کسانوں کے حق میں بیان دینے پر بھارت تلملا گیا۔ بھارتی حکومت کا کینیڈین ہائی کمشنر کو طلب کرنے کا احتجاج۔ بھارت نے جسٹن ٹروڈو کے بیان کو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریب سے خطاب میں جسٹن ٹروڈو نے بھارتی کسانوں کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ احتجاج کسانوں کا حق ہے اور کینیڈا ہمیشہ اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج کرنے والوں کا دفاع کرے گا۔ ملک میں سونے کی قیمت میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قدر 1,10,300 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 172 روپے کم ہو کر 94,564 روپے ہو گئی۔ آل راؤنڈر اماد وسیم آسٹریلیا کی T20 لیگ بگ بیش میں میلبرن رنگیٹ کے لیے کھیلیں گے۔ نیوزی لینڈ کے دورے پر موجود بائیں ہاتھ کے اسپنر اماد وسیم میلبرن کے لیے کھیلے جانے والے پہلے 3 میچوں میں دستیاب نہیں ہوں گے۔ اماد وسیم کینبرا سے میلبرن رنگیٹ کے چوتھے میچ میں سڈنی تھنڈر کے خلاف دستیاب ہوں گے۔ پی سی بی نے اماد وسیم کو بگ بیش کے لیے NOC جاری کر دیا ہے۔ کراچی میں 13ویں عالمی اردو کانفرنس جاری۔ کانفرنس اتوار 6 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کورونا کے باعث تمام سیشن آن لائن کیے گئے۔ وزیر ثقافت و سیاحت سندھ سید سردار علی شاہ نے کہا کہ تمام مادری زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، چلتے ہیں بولیٹن کی جانب۔
वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि कोरोना के वबा के सबब दुनिया को मौशी बदहाली का सामना है। पसमानदा ममालिक के कर्जे माफ किए जाएं या फिर कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए रियायती कर्जों की सहूलत दी जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूएन खसूसी इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा कि कोरोना वबा के खात्मे तक गरीब मुल्कों के कर्ज मुअत्तल और पसमानदा मुल्कों के कर्जे मुआफ किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि कर्जों में रिलीफ कोरोना के खात्मे तक जारी रखा जाए और अमीर मुल्कों की जानिब से मदद के वादों पर अमल दरामद कराया जाए। उन्होंने कहा कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग की बजाय कम शरह सूद पर कलील मुद्दती कर्जे फराहम किए जाएं। कोरोना से निपटने के लिए $500 अरब का खसूसी पैकेज मुख्तस किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरी जंग अजीम के बाद कोरोना वायरस ने दुनिया में बड़ी तबाही मचाई है। अमीर मुल्कों ने मईशत बचाने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च किए, लेकिन तरक्की पजीर मुल्क मईशत को संभाला देने के काबिल नहीं है। वजीर आजम ने तरक्की पजीर मुल्कों से दौलत की गैर कानूनी मुंतकिली फौरी रोकने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा करप्ट सियासतदानों और मुजरिमों की जानिब से चुराए गए असासों को फौरी तौर पर उन मुल्कों को वापस किया जाए। इमरान खान ने मजीद कहा कि कोरोना की पहली लहर में हमारी हिकमत अमली कामयाब रही। पाकिस्तान में कोरोना पर काबू पाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ कराया गया। चीन ने सी पैक मंसूबों में बड़ी पेशरफ्त का एतराफ कर लिया। सी पैक के तहत किसी मंसूबे के तामीराती काम को मुअत्तल नहीं किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 11वीं इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फोरम का इजलास हुआ, जिससे मकाओ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने खिताब किया। तर्जुमान हवा चुंग ने कहा कि सी पैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तामीर एक अहम पायलट प्रोग्राम है। इंफ्रास्ट्रक्चर तवानाई के मंसूबों में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुताद्दिद शाहराहों की तामीर से रोजगार पैदा हुआ, मौशी तरक्की को फरोग मिला। तर्जुमान ने मजीद कहा कि सी पैक मंसूबों से मकामी लोगों को फायदा पहुंचा। वबा के बावजूद सी पैक के मंसूबे मामूल के मुताबिक आगे बढ़े। मंसूबे पाकिस्तान की माशी नमू को समझने में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि सी पैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम पायलट प्रोजेक्ट है। 5 साल में सी पैक के फ्रेमवर्क के तहत 22 तामीराती मंसूबे मुकम्मल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद सी पैक के तमाम मंसूबे आगे बढ़ रहे हैं, जिससे अमन, मौशी नमू पर मबनी मुस्तकबिल की उम्मीद रोशन हुई है। आसिम बाजवा ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी मईशत की बहाली में कलीदी साबित होगी। सी पैक के तहत किसी मंसूबे की तामीराती काम को मुअत्तल नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, नाइब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के माबैन होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के माबैन होने वाली मुलाकात में पीडीएम के लाहौर में होने वाले जलसे से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में असम्बलियों से इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर भी इत्तेफाक राय है। ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को पीडीएम के जलसों से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया, जबकि शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को सियासी मामला चलाने से मुतालिक मशवरे दिए। ज़राए का बताना है कि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की हिदायत से अहम लीगी अरकान असम्बली को आगाह कर दिया है। कुदरती गैस LNG की दरामद में ताखीर से कौमी खजानों को 122 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। दीगर मुमालिक सस्ती LNG खरीदते रहे, वजारत पेट्रोलियम वक्त जाया करती रही। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ किया गया है कि दीगर ममालिक सस्ती LNG खरीदते रहे, मगर पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम वक्त जाया करती रही। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने LNG स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि LNG स्कैंडल करप्शन और हुकूमत की नाअहली की बदतरीन मिसाल है। रवां साल LNG ताखीर से मंगवाने से कौम को 36 अरब का टीका लगा, जबकि मजमूई तौर पर 2 सालों में LNG की मद में कौमी खजाने को 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मुतालबा किया कि तहकीकात की जाए और कौम को बताया जाए कि किसने नाअहली बरती और किसने करप्शन की। उन्होंने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो, नैब और इंसाफ के इदारों के इतने बड़े स्कैंडल पर खामोशी पर कई सवाल उठ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान ने इस मामले की पार्लिमानी तहकीकात कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमती नाअहली से गैस शोबे का गर्दिशी कर्जा 350 अरब रुपए हो गया है। गर्दिशी कर्जा पूरा करने के लिए अब गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी।
ان کا کہنا ہے کہ LNG کی درآمد میں تاخیر سے ملک کو بحران اور اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ درآمد میں تاخیر اور پھر مہنگے داموں خریداری پر سوالات اٹھتے ہیں۔ کابینہ کے عدم اقدامات اور ناکامیوں کے ذمہ دار وزیر اعظم ہیں۔ وفاقی سروس گروپ سے تعلق رکھنے والے افسران کی صوبوں میں تعیناتی کا معاملہ تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ افسران میں بڑھتی ہوئی یہ بے چینی اب احتجاج کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں صوبائی سروس سے منسلک افسران میں اس معاملے پر موجود بے چینی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ اب احتجاج کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں کہ ان منصوبوں سے پاکستان میں لوگوں کو روزگار کے مواقع اور اقتصادی ترقی کو فروغ مل رہا ہے۔ جمعرات کو مکاؤ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن میں 11ویں انٹرنیشنل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اینڈ کنسٹرکشن فورم IIICF میں سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ کی تقریر سے متعلق سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کی تعمیر کے لیے چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں کا ایک اہم پائلٹ پروگرام ہے اور حال ہی میں انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ متعدد شاہراہیں تعمیر کی گئی ہیں جن سے متعلقہ علاقوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ موجودہ منصوبوں کے ساتھ معیار زندگی، صنعتی اور زرعی ترقی پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 5 برسوں میں سی پیک کے فریم ورک کے تحت 22 تعمیراتی منصوبے مکمل ہوئے، جن میں سڑکیں، ریلوے، ہوائی اڈے، تھرمل بجلی، پن بجلی، قابل تجدید توانائی، گوادر پورٹ، خصوصی اقتصادی زون اور دیگر شامل ہیں۔ کورونا وائرس کے باوجود سی پیک کے تمام منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چیئرمین آل پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اسکندر خان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں چینی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے سے 23 روپے تک کمی آ گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین آل پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اسکندر خان کے مطابق چینی کے ایکس ملز ریٹ میں بھی کمی آ گئی ہے، جس کی ایکس ملز ریٹ 78 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ چیئرمین اسکندر خان کا کہنا ہے کہ 78 روپے فی کلو چینی میں 14 روپے ٹیکس بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ گنے کی خریداری میں مڈل مین کا کردار ختم کرنے کے حکومتی اقدام کے مثبت اثرات سامنے آئے ہیں، جبکہ گنے کی قیمت 200 روپے برقرار رہنے سے بھی چینی کی ایکس مل ریٹ میں کمی واقع ہوئی۔ اسکندر خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اس وقت چینی 200 روپے فی کلو ہے، لہٰذا چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے افغانستان بارڈر پر سختی کرنا ہوگی، جبکہ حکومت گڑ کی افغانستان برآمد روکے کیونکہ گڑ کی آڑ میں افغانستان چینی اسمگل ہوتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے ڈیجیٹل مالی ٹرانزیکشنز کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں مثبت اثرات واضح کیے گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ڈیجیٹل مالی ٹرانزیکشنز کی بھرپور نمو ہوئی ہے، جبکہ مالی سال 21 کی پہلی سہ ماہی کے دوران رجسٹرڈ فون بینکنگ صارفین کی تعداد 8.9 ملین تک پہنچ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال 2020 کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 41% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بینکوں کی ویب سائٹس کے انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 4.3 ملین ہو گئی۔ موبائل بینکنگ ٹرانزیکشنز بڑھ کر 36.4 ملین ہو گئیں، جن کی مالیت 908.7 ارب روپے ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں حجم کے لحاظ سے 139% اور مالیت کے لحاظ سے 211% اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلی سہ ماہی میں انٹرنیٹ بینکنگ ٹرانزیکشنز بڑھ کر 18.9 ملین ہو گئیں، جن کی مالیت 1.1 کھرب روپے تھی۔ تاہم بینک دولت پاکستان نے مالی سال 2020 سے 2021 کی پہلی سہ ماہی جولائی تا ستمبر 2020 کا سہ ماہی نظام ادائیگی جائزہ جاری کر دیا۔ کووڈ-19 کی صورتحال میں صارفین نے ڈیجیٹل لین دین کو اختیار کیا ہے، جبکہ پہلی سہ ماہی میں صارفین نے 19 کھرب روپے مالیت کی 253.7 ملین ای بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ہیں۔ 25,000 کے پرائز بانڈ سے متعلق حکومت کا اہم فیصلہ ہو گیا۔ حکومت پاکستان نے FATF کی ایک اور شرط پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک FATF کی ایک اور شرط پوری کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے 40,000 کے بعد اب 25,000 کے انعامی بانڈز بھی ختم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 25,000 کے انعامی بانڈ کو پرائم بانڈ میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انعامی بانڈ کی رجسٹریشن کا آغاز رواں ماہ کے آخر میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق 25,000 کے بعد 15,000 اور 7,500 کے انعامی بانڈ کی رجسٹریشن ہوگی۔ انعامی بانڈ فروخت کرتے وقت اسٹیٹ بینک کو بھی لازمی آگاہ کرنا ہوگا۔ 25,000 کے انعامی بانڈ کے لیے
शनाख्ती कार्ड की शर्त भी रख दी गई है। दीगर इनामी बॉन्ड की रकम भी अब कैश नहीं मिलेगी। ज़राए का कहना है कि कुरानदाजी में निकलने वाला इनामी बॉन्ड भी स्टेट बैंक में जमा कराना होगा। इनामी रकम के लिए भी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और स्टेट बैंक फॉर्म पुर करना होगा। याद रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 40,000 वाले बॉन्ड रवा बरस मार्च में खत्म कर दिए थे। 40,000 मालियत वाले प्राइस बॉन्ड की माली हैसियत 1 अप्रैल से खत्म हो गई है। ये इकदाम काले धन से बॉन्ड्स की खरीदारी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने और मईशत को दस्तावेजी बनाने की खातिर किया गया था। इसराइली शहरियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने सयाहती वीजा देने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मुकामी मीडिया ने बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत खारजा ने इसराइली पासपोर्ट रखने वालों के लिए एयरलाइंस ट्रैवल और टूरिज्म दफातर के जरिए सयाहती वीज़ा देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब इमारात आने वालों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत होगी। ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान हालिया मुआहदे को मजबूत बनाने की कड़ी करार दिया जा रहा है। मिस्र और अर्दन के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात तीसरा अरब मुल्क था जिसने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल की सतह पर लाने का ऐलान किया था। इसके बाद बहरीन और सूडान ने भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया था। सर्दी में शहरियों की बड़ी तादाद लुंडा बाजार का रुख करती है। ये इस्तेमाल शुदा कपड़े और जूते ऐसे ममालिक से इंपोर्ट किए जाते हैं जहां कोरोना वायरस की वजह से बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं और लाखों लोग इससे मुतासिर हुए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुराने कपड़े और जूते फरोख्त किए जाने के अब कई बाजार हैं जहां पुराने गर्म कपड़े, कोट, जैकेट्स और जूते बआसानी मिल जाते हैं। दूर दराज से मुतवस्सित और गरीब तबके के लोग यहां खरीदारी करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और हुकूमत की तरफ से बाजारों मार्केटों में खरीदारी के लिए आने वालों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की जा रही है। लेकिन अमली तौर पर लुंडा बाजार में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक दिखाई देती है। लुंडा बाजारों में फरोख्त किए जाने वाले इस्तेमाल शुदा कपड़े, कोट, पतलून और जूते ऐसे ममालिक से दरामद किए जाते हैं जहां कोरोना वायरस ने बड़ी तबाही मचाई है। हजारों लोग हलाक जबकि लाखों इस वायरस का शिकार हैं। इन कपड़ों को जरासीम से पाक किए बगैर रेहड़ियों पर ढेर लगाकर फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले खरीदार इन कपड़ों को छूते और चेक करते हैं। ये अमल कोरोना वायरस फैलने का सबब बन सकता है। खरीदार भी इस खतरे को समझते हैं। खरीदारों का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने महंगाई कर दी है। कोरोना की वजह से चीजें महंगी हो गई हैं। मुनाफाखोरों को महंगाई करने का कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। शहरियों का कहना है कि कोरोना का खतरा तो है लेकिन सर्दियों में बच्चों के लिए नए और ब्रांडेड गर्म कपड़े खरीदने की भी सकत नहीं है, इसलिए लुंडे से कपड़े खरीदना मजबूरी है। दूसरी तरफ लुंडा बाजार के दुकानदारों का कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। रश तो है लेकिन खरीदार बहुत कम लोग होते हैं। एक दुकानदार ने कहा, पाकिस्तान में ज्यादातर इस्तेमाल शुदा कपड़े और जूते अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से दरामद किया जाता है। दुकानदारों के मुताबिक इस्तेमाल शुदा कपड़े और जूतों की कीमतों में 30 से 40% तक इजाफा हुआ। आम कोट जो पहले 400 रुपए का था अब 600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जैकेट की कीमतों में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है। जूतों की कीमत भी बढ़ गई है। दूसरी जानिब एक मसला ये भी है कि लंडा बाजार के इस्तेमाल शुदा कपड़ों को जरासीम से कैसे पाक किया जाए। माहिरीन और वबाई अमराज का कहना है कि ये कपड़े कोरोना वबा के फैलाव का बड़ा जरिया बन सकते हैं, लिहाजा इनके इस्तेमाल से कबल इन्हें गर्म पानी से अच्छी तरह धोकर खूब धूप लगाई जाए और इसे अपने इस्तेमाल में लाया जाए। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बावजूद तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बावजूद एलिमेंट्री स्कूल 7 दिसंबर से दोबारा खोल दिए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने गुज़िश्ता रोज ऐलान करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस की शरह 3.1% है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने कहा कि आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस बच्चों को कम मुतासिर करता है और अगर एक हफ्ते में मुतासिरा केसेस की शरह 3% से ज्यादा होती है तो स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं है, जबकि माजूर बच्चों के सिवाय मिडिल और हाई स्कूल की क्लासें ऑनलाइन होंगी। मेयर ने कहा था कि कोरोना वायरस बच्चों के लिए कम नुकसानदेह होने और स्कूलों के महफूज होने की तस्दीक के बाद इन्हें दोबारा खोलना मुमकिन हो रहा है, लेकिन बच्चों का स्कूल आने के लिए हर हफ्ते कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना होगा। मेयर न्यूयॉर्क सिटी ने कहा कि बच्चों को हफ्ते में 5 रोज स्कूल आना होगा और इस दौरान समाजी फासले के कवायद पर अमल दरामद करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मंशियात CNG ने भंग को दुनिया की खतरनाक तरीन मंशियात की फहरिस्त से निकाल बाहर किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
CND के इजलास में 53 ममालिक के नुमाइंदे शरीक थे, जिसकी सरबराही पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान कर रहे थे। भंग को खतरनाक मंशियात की फहरिस्त से निकालने का फैसला राय शुमारी की बुनियाद पर किया गया, जिसमें 27 ममालिक ने भंग को इस फहरिस्त में से निकालने के हक में वोट दिया, जबकि 25 ममालिक ने मुखालफत की। एक मुल्क ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ये फैसला आलमी अदारा सेहत की सिफारिश पर किया गया है, जिसके मुताबिक भंग के पौधे और इसकी गाढ़ी राल को खतरनाक मंशियात की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। इस फहरिस्त में हीरोइन और चर्च के अलावा दूसरी कई मंशियात शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि भंग के आम इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है, बल्कि अब भी ये मंशियात की फहरिस्त में शामिल है। अलबत्ता इसका दर्जा खतरनाक से कम करके अमूमी कर दिया गया है, यानी इसे तिबी मकासद में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस फैसले की रूह से अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक आज़ाद होंगे कि वो भंग के तिबी इस्तेमाल की कानूनी इजाजत देते हैं या नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मंशियात के आलमी कमीशन ने 1961 में भंग को खतरनाक मंशियात की फहरिस्त में शामिल करते हुए इस पर सख्त तरीन आलमी पाबंदियां आयद कर दी थी। इस तरह 59 साल बाद भंग की हैसियत तब्दील करते हुए उसे कम तर दर्जे पर खतरनाक करार दिया गया है। अमेरिका ने चीन से मुतालिक नई वीजा पाबंदियां मुतारिफ करवा दी हैं, जिन्हें चीनी वजारत खारजा ने सियासी दबाव और सर्द जंग की जहनियत का नतीजा करार दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी खबर रसाई इदारे के मुताबिक दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम अरकान को वीजे के इजरा में नई पाबंदी मुतारिफ करा दी गई है। नए कवानीन के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अरकान और इनके अहल खाना को सिर्फ अमरीका के सफर के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 माह का वीजा जारी किया जाएगा, जबकि इस वीजे पर इन्हें एक ही बार अमरीका आने की इजाजत होगी। इससे कबल इस वीजे की मुद्दत 10 बरस तक थी। याद रहे कि ये फैसला इस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारत से सुपुर्दोश होने में 2 माह का अरसा रह गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती मुआहदों को कोरोना वायरस के बाद चीन से मुतालिक इंतहाई सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिसके बाद दुनिया की इन 2 बड़ी इक़्तिसादी ताकत तस्लीम किए जाने वाले ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अमरीका में चीनी अमरीकी ग्रुपों के सरगर्मियों और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ ग्रोहों को धमकाने और इनकी जासूसी के लिए अपने एजेंट भेजती है। तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका ने बरसों कम्युनिस्ट पार्टीज को अमेरिका में इदारों और कारोबारी मौक़े तक आज़ादाना रसाई दी, जबकि चीन में अमरीकी शहरियों के साथ कभी यकसा सलूक नहीं रखा गया। ताहम इस बयान में अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इस पाबंदी का इत्तलाक़ किस तरह किया जाएगा, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 92 लाख अरकान ऐसे हैं जो बराह रास्त सियासी और रियासती उमूर से ताल्लुक नहीं रखते। इससे कबल अमरीका ह्यूस्टन में चीनी कौंसिल खाना बंद कर चुका है, जिसके जवाब में चीन ने भी अपने शहर शेंजू में अमेरिका कौंसलेट खाली करवा लिया था। अलावा अज़ी अमेरिका की जानिब से चीन से आने वाले तालिब इल्मों पर भी कई पाबंदियां मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं, जबकि अमेरिका ज़ेर तालीम सबसे ज़्यादा गैर मुल्की तालिब इल्म चीन ही से ताल्लुक रखते हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि चीन के साथ कशीदगी की जो पॉलिसी सदर ट्रंप ने शुरू की थी, इम्कान यही है कि वो अपना मनसब छोड़ने से कबल चीन के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम करके जाएंगे, जिसकी वजह से नौ मुंतखब सदर को मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका के ये इकदाम इसके अपने मफाद के खिलाफ है। ऐसे इकदाम अमेरिका में चीन से नफरत करने वाले ऐसे अनासर की कारस्तानी है जो सर्द जंग की जहनियत रखते हैं। ये इकदाम सियासी दबाव डालने के लिए उठाया गया कदम है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी फनकारों की तलाश के उन्वान से फनपारों की नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुसव्विरों की बनाई गई पेंटिंग्स को नोमैड गैलरी के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पेश किया गया। तलाश इसकी जो है हयात एक आर्ट एग्ज़िबिशन है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स बेस्ड इन यूएई की एक एक्टिविटी है, जिसमें कि 4 यूएई बेस्ड पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स अपना काम लेके नोमैड आर्ट गैलरी में ऑनलाइन डिस्प्ले कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्ज़िबिशन तलाश के अराउंड है, जिसका मतलब है कि अपनी इनर सेल्फ की तलाश की जा रही है, अपने मकसद हयात की तलाश की जा रही है, हमें क्रिएट क्यों किया गया है उसकी तलाश की जा रही है। देयरफॉर एक इसकी जो थीम निकल के आती है वो स्पिरिचुअलिटी और अपनी ज़ात की नफ़ी करने की
تھیم نکلتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی سیلف کریکٹ کرتے رہیں, آپ اپنے آپ کو انالائز کرتے رہیں کہ کہاں ہم غلط جا رہے ہیں, اور جو مین مقصد تھا جس کے لیے آپ کو کریٹ کیا گیا تھا کیسے ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کریں. یہ 4 ڈفرینٹ آرٹسٹس کی ایگزیبیشن ہے, معصومہ رضوی, شازیہ جعفری, عنبر کاظمی اینڈ بشریٰ ملک. سب نے اپنے کام کے تھرو اسی کانسیپٹ کو ڈپکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ معصومہ کا کانسیپٹ بیسکلی وائرلنگ درویش اور کیلیگرافی کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے. بشریٰ نے جو اس دفعہ تھیم اپنی رکھی ہے وہ پاکستان میں موجود صوفیز جن کو ملنگ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں بیسکلی بات کی ہے. شازیہ جعفری نے اپنے تھیم میں کیلیگرافی استعمال کی ہے. کیلیگرافک وے میں انہوں نے کچھ سرکلز ڈپکٹ کیے ہیں, اللہ کے نام اور اللہ کی صفات اس کے اندر شو کیے ہیں. عنبر کاظمی نے آرکیٹیکچرل فوکس اپنا آرکیٹیکچر کے اوپر, اسلامک آرکیٹیکچر کے اوپر رکھا ہے. ڈفرینٹ ماسکس, مساجد دنیا کے اراؤنڈ ڈفرینٹ ملکوں میں جو اسپین میں, ٹرکی میں وغیرہ موجود ہیں ان کو انہوں نے اپنے کام میں ڈپکٹ کیے. یہ ایگزیبیشن ابھی بھی آن گوئنگ ہے, اس کا کیٹلاگ اویلیبل ہے, فلائر وغیرہ میں باقی ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہیں, اس کے تھرو ساری ڈیٹیلز مل سکتی ہیں. اینڈ نومیڈ آرٹ گیلری پاکستان کی ون آف دا اولڈسٹ گیلریز ہے, بہت ویل اسٹیبلشڈ اینڈ ویل نون گیلری ہے. اس میں یہ کام ابھی بھی ڈسپلیڈ ہے آن لائن, اینڈ اف اینی بڈی وانٹس ٹو ویو اٹ اٹس اسٹل اویلیبل. سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کی انتظامیہ نے ایک بڑی خوشخبری دے دی, صارفین کو ایک اور سہولت دینے کا اعلان کر دیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کی انتظامیہ نے ویڈیو کا دورانیہ سیکنڈ سے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ٹک ٹاک انتظامیہ نے ویڈیو کا دورانیہ 3 منٹ تک طویل کرنے کا فیچر آزمائش کے لیے متعارف کرا دیا. اس فیچر کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکے گا کہ اگر صارف کو زیادہ دورانیے کی ویڈیو کی سہولت فراہم کی جائے تو اس کے کیا نتائج آئیں گے. دوسری جانب ٹک ٹاک صارفین کو اس وقت زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کی ویڈیو شیئر کرنے کی اجازت ہے. یہی بات کمپنی کو منفرد بھی بناتی ہے کیونکہ طویل دورانیے کی ویڈیوز عام طور پر یوٹیوب پر شیئر کی جاتی ہیں. واضح رہے کہ فی الحال طویل دورانیے کی ویڈیو کی سہولت محدود صارفین کو دی گئی ہے. اگر ابتدائی مرحلے میں کمپنی کو مثبت نتائج ملے تو جلد ہی اسے ایپلیکیشن کا حصہ بنا دیا جائے گا. کورونا وبا کے باعث فلمی دنیا کے سب سے بڑے میلے آسکر ایوارڈ کو کس طرح آرگنائز کیا جائے گا, اس حوالے سے منتظمین نے بڑا فیصلہ کیا. جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق آسکر 2021 کی تقریب ورچوئل کی بجائے افراد کی موجودگی میں ہوگی. اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنس اور ABC ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے اس کی تصدیق کی ہے کہ آسکر ایوارڈز کی تقریب ورچوئل نہیں بلکہ اپنے روایتی انداز میں ہوگی. امریکہ کی تفریحی صنعت کے میگزین ورائٹی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز نے اس امید کے ساتھ کہ موسم بہار میں تھیٹر دوبارہ کھل جائیں گے 73ویں اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب کی تاریخ میں مزید توسیع کرتے ہوئے 25 اپریل 2021 مقرر کی تھی, جس کا مقصد یہ تھا کہ مزید فلموں کو ایوارڈز مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع مل سکے. اس سال آسکر ایوارڈز کی تقریب ڈالبی تھیٹرز میں منعقد کی جائے گی جہاں پر 3500 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئندہ سال اپریل تک کورونا کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی ہو جائے گی اور تب تک سینما گھر بھی کھل جائیں گے. تاہم اس بار کتنے لوگوں کو شرکت کی اجازت دی جائے گی یہ بات تاحال غیر واضح ہے. واضح رہے کہ آسکر کی بہترین فلموں کے لیے فورڈ ورسز فراری, دی آئرش مین, جوجو ریبٹ, جوکر, لٹل ویمن, میرج اسٹوری, 1917, ونس اپون اے ٹائم ان ہالی ووڈ اور پیراسائٹ شامل ہیں. اس کے علاوہ بہترین اداکار, اداکارہ, معاون اداکار, میوزک ڈائریکٹر, سینیماٹوگرافی اور کاسٹیوم ڈیزائن وغیرہ کے لیے بھی تقریباً انہی فلموں سے تعلق رکھنے والوں کو نامزد کیا گیا ہے. یاد رہے کہ پاکستانی نژاد کینیڈین اداکار علی کاظمی اور اداکارہ مہر جعفری کی فلم فنی بوائے کو بھی آسکر ایوارڈ 2021 کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے. دلکش اداکارہ سجل علی اور اداکار احد رضا میر کے فوٹو شوٹ پر مداح سوشل میڈیا پر خوب چرچے کر رہے ہیں.
सजल और अहद रजा मीर की जोड़ी को मद्दाह खूब सराहते हैं और इनकी जानिब से पोस्ट की गई नई नई तस्वीर के मद्दाह दीवाने भी हैं। दोनों ने मद्दाहों को एक बार फिर खुश कर दिया, जहां उनकी तारीफों के खूब पुल बांधे जा रहे हैं। अहद रजा मीर ने अपने इंस्टा अकाउंट पर फोटो शूट की तस्वीर शेयर की, जिस पर मद्दाहों का कहना है कि दोनों की जोड़ी बहुत हसीन है। इससे कबल अदाकारा सजल अली को फिल्म और टीवी के लिए मुतासर कुन कारकर्दगी पर दुबई में बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया है, जिस पर उनके शौहर ने उन्हें एक पैगाम में कहा था कि उन्हें अपनी अहलिया पर फख्र है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।